Hello dear students. In the previous videos we have discussed with the several concepts regarding with the dividend policy, right? So in the previous video we have completed with the factors influencing for dividend policy. In this video we'll move further, that is we'll discuss it now, that is the forms of dividend policy. That is in exam they may ask types of forms or any types related. If asked means you need to write these four types itself. That is, the first is regular dividend policy, second one stable dividend policy, third one irregular dividend policy, and fourth one it is no dividend policy. Okay, so these are the four ways in which the dividends will be going to issued for the shareholders. Okay, so let's first see the regular dividend policy. Okay, that is dividend payable at the usual rate is called as regular dividend policy, and this type of policy is suitable to the small investors or retired persons and other kinds of a person. This type of dividend policy will be going to suited. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ರೇಟ್ ಈಗ 2%, 4% ಅಥವಾ 6% ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ suitable to the small type of investors or small type of shareholders who have invested less. Okay, and for retired persons and others. Okay, this is regarding the regular dividend policy. Okay, next when it comes to the second one, that is a stable dividend policy. A stable dividend policy means a payment of certain minimum amount of dividend regularly. This dividend policy consists of further three types. Before that, we need to understand with the stable dividend policy. That is, the firm may incur loss or they incur with a profit. They need to distribute certain profit portion for the shareholders, right? Whether it may be loss or whether it may be profit situation. So there will be no any changes in the dividend policy. Okay, this will happens most of the time with the preference shareholders. Okay, preference shareholders, they need to get the dividend at a fixed percentage only. Okay, equity shareholders, they will be going to get the dividends at variated rates. Okay, so and this stable dividend policy is have another three types of forms. That is, first form is constant dividend per share. Constant dividend per share. Second one is constant payout ratio. Constant payout ratio. Third one is stable rupee dividend plus extra dividend. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹6 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ₹6 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 10,000 ಅಂತೇಳಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರುಪಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹6 is the dividend amount we need to provide it to the shareholders. Okay, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ₹2ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ₹8 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರುಪಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ this is about the stable dividend policy. Stable dividend policy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ certain minimum amount of dividend they need to pay at regularly for the shareholders. Okay, and this will be consists of three forms. That is constant dividend per share, constant payout ratio, third one stable rupee dividend plus extra dividend. Okay, so next is regarding the third form is irregular dividend policy.
Okay, so this dividend will be issued at certain special circumstances. Okay, let's see what it actually means. That is, when the companies are facing certain any constraints of earnings and unsuccessful business operation, they may follow irregular dividend policy. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಎಗೇನ್ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 rupees 10,000 rupees 10,000 rupees ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 10,000 ಕೊಡೋ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು 5,000ನ್ನ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,000 rupeesನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ or this type of things or this type of policy will be going to rise us when there will be no sufficient profit amount. Okay, if sufficient amount of profit will be available, then they will not cut out the dividend which need to be paid to the shareholders, right? So that is why so if suppose ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಡ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, this is happens sometimes the company may follow no dividend policy because of its unfavorable working capital position of the amount required for future growth of concerns. That is ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇನು ಹೇಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅವು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಅದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಬಟ್ ಆದರೆ ವರ್ಷ ಏನು ಡಿಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಲಾಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗಿರಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, so that is what the no dividend policy. Okay, so these are all the different forms of dividend policy. Regular dividend policy means ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರಲಿ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಲಾಸ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ
ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 10,000ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನು 5,000ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ವೆದರ್ he or she may be preference shareholder or equity shareholders, they are not eligible to get with the dividend. Okay, so these are the various forms of dividend policy. Hope you understood. If you found any doubts, please put it in chat box and comment your whether you have understood or not. Okay, thank you.